مرحبا مثلا اسماء الزفلون مرحبا سونات صات مرحبا تسنات مرحبا سونات ديانت بوسكي دي الوقت مثلا عند يو اس نيوز وكذا يون سيتي دي سفان كالا ليست اللي تمورا عند زمريون نادي عايشه تموراكي يصف عند ليست 80 تمورا الجزائر تفاصيل كاروث غير 80 كي غير داخل 80 كي لا ليبون لا تركيا لا تونس لا المغرب يمكن نغ الجزائر فقد تسن كاروث ديال الكراس موياكي دي الوقت كان داد فهم يمكن نغ الجزائر ديال الكلاس موياكي يفغانا ديون غميس نظن وكي قرناس اوكسفورد بزنس جروب يدي تفانا كا دي لونجلتير وكي تكلفنا يقلشن دي هذا مسا يسفغانا تجيونا انترفيو يون لونترتيان نماس بوتفليقه ماس بوتفليقه يهضر دابارامون لو كدو ميساكي يسفهم مزد تاموغرينس ديال الجزائر سنه الحول الجزائر يمكن لاقات الحول الجزائر ارزدت على مدى 2030 امكي زمر هذه سكن تموتنا سيسورا على مدى 2030 طاس غمس تموتنا فغوند سلي كرون تيتر في تمثال تاكي هضرون يعني تيكر تام زوت عند مسبوت في نقاش قسمي اكس على في سينس 2013 تيكر تام زوت كي هضر كذا غميس ودنا نرى يمكن دي هضر غميس كاع يمكن دنا يمكن خمن نطرتيا قادره شكاع ناس دي جورناليست البيرونس نا يهضر كان دي تليفون يهضروا سليمه اللي شكاع سنطفراستي مثلا كي بالك طاس ودي هضرنا في خطر سواني كرا وسعر المعنى مي بيسك نظام مسبوت في اللقاء وزمر هذه يهضر بصح شو قلنا دخلت مسيرته شو قلنا دخلنا طرتياكي يهضر ثلاث مسايا يهضر قدام كيلاقى اشوا فريد لقى تسويتها مورتنا سكد نغنيت مثلا في لي حلاقي في لونترتياكي والمعنى نس ازين اكسا ديك قلنا مورتنا وثاني عندنا غير غانا في الكلاس موياكي عند ثمورتنا توغال تن قالوا ثمورن دونيت عند امدان زمرن هذا عشنا كني لاق الحال قبل ما داغا اني نفقون بوساكات مثلا فاك نسقمو كي ساعه ون روبورتاج تخميتي دوت مثلا ناصره باش تفهم تمسات بوساكي اسن سلواد ولا غور السلواين تمورث عبد العزيز بوتفليقه يوكد ذو قوالي فكان يورفع عن اوكسفورد بيزنس انتمورث الانجليز يخدمن يون الرافول غفلي حاله ذمسا انتمورثنا لكن الجزائر بخير والقضيش ذو حريشاكي يونع وذوين ارا يرفضن تامورث اتسجوجي ام ثمور النظام داين رنزار ذي 2030 اياكي ذين ديوران ذو قميس ندي فغان تصفحيث بوساكي ذي ثمورثنا الخبراكي ذوين يسوه من أطاسي مسنون يتبعن الأمور تسرتيث الجزائر إمي أطاسيك حصان ذاك انت زمرت نسلوين تمورت عبد العزيز بوتفليقة وستون فكارا يوكنا ذي مسلاي ويلثي كلت مرا درزوني مضبران الفراني غار تمورتنا ذي العمر إسلاني مذانني الصوتيس ويرنا ما إلا الصح سلواي يزمر دي مسلاي ودي سقردش ودي فك الحلول إثمسالي ساعة نزل مقراني شفانتيكي غار ودي تمسلاي راه يوجدو ذي ناس إميدي تشجيع ثفراثين يلثونيتس غار ويخدم راه تذاونيث إثغامسة ثاغ النوث أندر السلن يمذانن مرة مذكرة يسوهميثن وين ديورين غفلي حالا ليكونومي الجزائر يمثل الجهة ويحيى أنا غلفة مزوارون تمورت ألا يقار ذاك انت ذمسا خرخر الخزينات فرغنت الدينار يقررب سي الجهة النظام السلوين تمورث عبد العزيز بوتفليقة ألا يقار ماذ الصح ذا نتاغدي مسلاين ذاكن الجزائر تونع روح تفهم الله أجدود يعيان دي ثمشوها وذافو ألايت سورارن سوسير من 40 مليون ذا زايريا يا رسانتي قوسا ذي الحكم يونس تقسي كان إيثي شغفن أنوا ألايت طبيران دي ثمورثنا أنوا ألايت سمسلاين سيسم بقدوذ أزايريا شكرت مثلا انا صيرا دي هذا يدي فكان كريبورتاج كيس فما تمثلت بوساكام كن ولايه مثلا بعض النظاره في مسبوت في لقاء ولا انترفيو كنا طرتياكي خدم ذي الكوميساكي لاوكسفورد بزنس جروب سورتو يعني يظهر داتا ثلاث مساع يعني امور بالك سن اكسبير يوغس اكسبير فينونسي سن اكسبير ليكونومي ويشمد العمق على ما لا فيزيون الجزائر لماذا 2030 بدايه مثلا اهيل بوساكيس الفرحه مقرا نقد مثلا يحيى مخيوب وكذا نغمه سيغنا نكودي سي فرنسا يحيى زوفلاك السلام عليكم زلفلاك مرحبا بك سي يحيى عليكم السلام تنمير ديمقراطيك مثلا يحيى مخيوب مثل هذوك الناس تم زرت كان يعني تم غنينك في انونتر تيام ماكي ولو نصرارا عام كي يحضروا كدي غميس ناكي بصح ابارامون الا في انونتر تيام يحضروا دفتر مسا يحضروا داف لا فيزيون نتمرتنا غالا ميد 2030 اش هذه تمثل تاكي سي يحيى وي لا فيزيون 2030 il faut que quelqu'un puisse avoir يعني تكون عنده كل
يعني اسمح لي نفهم قباليه ولكن ما نهضرش مليح. معليش. يعني تكون عنده كل الامكانيات العقليه والصحيه تاعو باش تكون عنده اون فيزيون ايكونوميك دو الجيري 2030. هذا من الجانب الصحي. الجانب السياسي لازم يكون عندك الشرعيه السياسيه حتى تكون عندك يعني فيزيون 2030. وهذه لا فيزيون 2030 ولا 2020 ولا 2025 il faut la proposer à la population algérienne. لازم تخرج للشعب الجزائري وتعرض لا فيزيون تاعك في برنامج انتخابي والشعب ينتخب عليك ولا ينتخب على غيرك. واذا انتخب عليك يعني هذه لا فيزيون devient légitime et applicable du moment que vous êtes présenté devant le peuple algérien dans un suffrage universel et du moment que ce peuple-là vous a donné le mandat. Ce n'est pas le cas. يعني ما راناش في الحالة تاع الإمكانية الصحية وما راناش في الحالة تاع الشرعية السياسية. اوكسفورد جروب اللي يخرج هذا الانترفيو، هذا الحوار المزعوم مع رئيس بوتفليقه، انا جو بونس يعني شخصيا هما داروه مع ان تي كونسي، مع واحد من يعني كونسي دو بريزيدون دايرين بالرئيس الجمهوريه في الرئاسه. ومش محال يكون خوه سعيد هو اكبر يعني الناس اللي دايرين به مقربين منه، يكون هو سعيد بوتفليقه هو اللي يتكلم باسم الرئيس. وهذا شيء يعني عادي في ظل يعني تسيير الغير شرعي وغير مؤسساتي للجزائر منذ يعني غياب الرئيس اللي نحسبوه من شهر ماي 2012، يعني اخر خطاب قام به الرئيس للشعب الجزائري ستيل ماي 2012، يعني قبل التشريعيات. منذ هذاك الوقت والجلطه اللي جات سي بوتفليقه ربي يشافيه ان شاء الله، يعني خوه سعيد والناس المقربين منه من الرئاسه هم اللي راهم يشرفوا على هذه المؤسسه هي مؤسسه الرئاسه. اما الان يعني هذه المجموعات او الصحف او الاعلام الاجنبي احنا نعرفوا، احنا من بكري كنا يعني مناضلين صغار، كنا نامنوا بحريه التعبير ونامنوا يعني استقلاليه الصحافه في الغرب. ولكن اليوم لحقنا الحمد لله واحد العمر 40 45 50 سنه كل واحد العمر تاعو، عرفنا يعني بعد تجارب عرفتنا وفهمتنا بانه استقلاليه الصحافه في الغرب قد تكون يعني 100% اذا كان يعني الامر يخص مصلحه الشعوب الغربيه، مثلا اذا كان الامر يخص يعني مصلحه الشعب البريطاني تلقى الصحافه البريطانيه يعني مستقله 100% او نسبيا 80 70%. ولكن عندما نصل الى مصالح البريطانيه والمصالح الغربيه في الدول خاصه العربيه، يعني ما عدا جريده او جريدتين او وسيله اعلاميه او وسيلتين او 5 أو 6 صحفيين في العالم الغربي، ما كاش يعني استقلاليه. بصح ما عقمتنا مخيب يعني كاين اطاسي دينا يعني شوك سوهم من ثركا مش كتسولي لي تيتر لا يون اطاسي غميس يتموت نامر كدا غميس يعني بالك اي سون كوني سون سيريو دي اناليز سنف كان دي تيتر formidable. يعني نيكست لا يون سي un entretien historique. Par exemple, TSATNEC Bouteflika s'exprime dans une revue britannique. Par exemple, CNP News, explosif, Bouteflika sort de son silence et parle enfin. يعني تصليتي تمام المجاهد يعني غمس بارتو يعني هضرت في مسالتكي. Qu'est-ce que vous en pensez? يعني la réaction des médias est mortena à la une, c'est comme si c'était un événement historique. Malgré personne ne pose la question comment il a fait. ما نحبش ننتقد الصحفيين والصحافه، ولكن يعني الصحافه تاعنا في الجزائر يعني اغلبها ماشي كلها، اغلبها ماهيش في مستواها. يعني اليوم تشوف تي اس ا مثلا ارتيكل يتكلموا لك على لا كرياسيون دان لوبي كابيل او كندا. داخل كي تقرا المقال الارتيكل يقول لك بليك جمعيه لي زالجيريان كابيل، يعني كاين جزائريين كابيل وجزائريين مانيش عارف منين. يعني موا ميم جو سوي كابيل، انا قبايلي وافتخر ان يكون اصلي من هذه الجهه، ولكن كي تلقى اعلام مكتوب يسمح لنفسه انه يوظف المواطنه لا سيتوينتي بارابور اون ريجيون، يدخل
dans un discours régional et voire même raciste هذا ماهوش اعلام اسمح لي دونك انا سا ميطون با يعني ما ندخلهاش كي نلقى تي اس ا ولا المجاهد ولا حتى بعض الصحف الاجنبيه تقول لك وي سي اكسبلوزيف ولا l'entretien de Bouteflika à la une. C'est des médias utilisés qui ont des intérêts, qui jouent sur le fil de leur propre intérêt pour avoir de la publicité. Maintenant, TSA, c'est pas pour tirer sur TSA, mais tu vois, maintenant, depuis que دخلوا في الصف, عندهم la publicité تاع أوريدو. Et j'imagine que c'est par des milliards de centimes. Et vous savez très bien que les opérateurs téléphoniques en Algérie, surtout Djezzy et Ooredoo, anciennement Nejma, donnent de la publicité selon les instructions du pouvoir officiel. Entre autres, Abou Saïd ou Jamaat. Donc maintenant, on a appelé à un certain moment pour dissoudre la politique, qu'on appelle ça, l'agence qui distribue de la publicité en Algérie. C'est pas la NEM, non. En tout cas, la publicité publique, qu'elle soit distribuée d'une manière démocratique entre tous les médias algériens. Maintenant, vous avez les opérateurs privés en Algérie qui obéissent à des intérêts ou des instructions politiques. دون تي اس اي اوريدو دونك سي با ما خيبك في الجزائر ماشي مستوى ما خيبك مدينه عليك قم كانوا كودي على دي غارون في قوسين مثلا خلاف سعيدي وقنا مغناز ساتي تيقنا انت تيقنا عندي فرنسا سي خلاف الزوف لك السلام عليكم الزوف الاول السلام عليكم مرحبا بك سي خلاف تنمير ديمقراطي سلام عليكم في الاول مثل هذا كذا غاك مثلا غادو غلا غور كيف مثال تاكي لونترتيان يغمس نو كيقان سي لونترتيان هيستوريك اكسبلوزيف مزبوط في لقاء البريزون سون بيلون ايكونوميك البريزون سا فيزيون على مدى 2030 شو تسمى غنيك مثال تاكي سي خلاف اولا زوارو ردينا في مسالتي كي اديني غاسيني المزوق من برا واش راك في الداخل وين اللي يتزوقن عليه الدرون يعني لي ميديا اترونجير هذا الدور اما كان يعني ذنوثني عيد الجزائر ذنوثني اكس الحاون دامور franchement moi je dirais que يعني تاقي المهزله منتشره là ce pouvoir lui-même il est empêtré dans ses contradictions. مثلا مازال يتعاونوا لي كونتراديكسيون الجهه نزرا يعني لا بلاس دو لالجيري تنكاروث يعني اما كنا باش يزمر الحل ومدان غادي يعيش لهنا غادي يعيش بيان الجزائر تنكاروث سي تو افي نورمال اون لو سي مالا نقول ان مازال يخدم تصويرنا اكثر من مليون بغيت غادي يعيش وخدامين يتصورنا موان اقل من مليون يعني يتسواح كاجون لا اني دام tout augmente, tous les prix augmentent, même le transport, récemment il a augmenté. Donc le citoyen algérien ne peut pas, il ne fait que survivre. Donc c'est logique, c'est une place logique qui dénote et qui démontre yani, la misère sociale quelque chose. مثلا سايد كاس فون بونسي سوت دينا دو لا فيزيون هكيك ساعه غالمي 2030 يعني انت تولي يتخمم في الجزائر 2030 كنا تولي يمكن دنيا قرانا غادي نقورا غادي تموران الدونيت يمكن تولي لا كونتراديكسيون كما زعما دينا غنسايو شلي غالا شو قلنا كثورات تخمم على ما سي ثوران ماذا 10 سنين الناس زادت جوستمون ثوران ادوت غاك ديني دا شنو يدينا عندها فهمت لي كونتراديكسيون depuis 2012, il ne s'est jamais adressé au peuple algérien, donc et en 2014, il s'est fait réélire d'une manière folklorique, sans faire de campagne électorale, et il a الرئيس الجمهورية واللي يحرك واللي دار واللي هضر واللي شاور وريلي نزرع نكتدود الأمور تمر لنا. Donc ce pouvoir, il est empêtré dans ses contradictions. Il se vante, premièrement, de la démocratisation du pays, mais il empêche l'opposition de s'exprimer, d'agir et d'agir librement.
il se félicite de ses succès économiques, alors que ce champ-là, économique, il est miné par la corruption. يعني الفساد ولا يعش مرضنا اما كنا الشغل نلعب ديك تدون الصباح تمديت العشاء يولو تقرب يولو تتلاع الفساد يعش مرضنا. L'entretien accordé à Oxford Business est publié hier, le 24 janvier 2018. C'est vraiment étonnant de dire que notre président, Abdelaziz Bouteflika, s'exprime d'une manière folklorique. On ne sait même pas comment c'est réalisé cette entretien-là. ما إلا التليفون ما إلا وسام الدزرانت ما إلا المقابلة ما إلا. Mais on le sait, ce sont les gens, les hommes qui se cachent derrière ce président, ce sont les hommes qui profitent de cette situation-là, qui veulent donner une très belle image d'Algérie. Il s'y aide ما الدخل مثلا سيدني ماش تقف اضغط صودا ولا قدني هذا مثلا يحيى مخيو بس يحيى مسألة رزق مثلا خلاف سيدي كاستيون اميكي خدم لونترتين ياكي ولا شو ندير هضر فلاش لي جورنال تمرتنا هضر ندار لاين كوم كوي لا فان انترفيو مي كومون ان واتي خدمنا نديت خدمنا يعني بيرسون ا بوزي لا كاستيون يعني هضره اسي مخيوبه ستين كومبان باش بور بريباري لوبونيون بوبليك قاد نكرا على كل حال comme Mazbout Flikatora, il a une vision, donc il faut le préparer pour le 5e mandat. Est-ce que tout ça, il chôme avec un 5e mandat? Oui, bien sûr. Mais Bouteflika, s'il est encore en vie, le 5e mandat, il aura lieu. يعني c'est indiscutable. ما كانش مجال للشك انه اذا كان رئيس بوتفليقا على قيد الحياه وربي يطول في عمره على كل حال ما نتمنالوش يموت حتى الواحد يموت. هذا الامر بيد الله. وحنا اذا كان عندنا مشكل مع بوتفليقا هو مشكل سياسي معاه ماشي مشكل شخصي. هذا اوكسفورد بيزنس جروب سي ان ثينك تانك دونك سي با ان ميديا دونك بور دوني فيزيبيليتي باش تعطي انت فيزيبيليتي لهذا الراي راك حاب تقدمه للشعب تاعك وخاصه للغرب انه على قيد الحياه وراه يشتغل وعنده une vision économique. Il faut aller chercher des fenêtres d'expression occidentales. Bon, demander, ça aurait été bien pour Bouteflika ou pour son entourage de demander une interview avec par exemple Le Monde, avec The Independent, avec The Sun, avec Washington Post, avec Le Figaro, pourquoi pas مثلا ولا des journaux allemands. ولكن هذول c'est des médias professionnels يعني ils vont jamais se permettre de publier de fausses interviews. Ou là, publier une interview avec Bouteflika, mais réalisée par Saïd, maintenant. Donc là, c'est pas un vrai média. Donc, la crédibilité, c'est pas le même degré de crédibilité qu'avec un média traditionnel comme les journaux que je viens de citer. Donc ça peut être négocié dans des chambres obscures, bien sûr. Et puis les think tanks qui ont des intérêts économiques. C'est-à-dire que si vous publiez ce genre d'interview, si vous acceptez de jouer le jeu, après tous les hommes d'affaires et tous les stratèges et tous les bureaux d'études qui composent ce think tank peuvent avoir des marchés en Algérie. Donc c'est un jeu d'intérêt. Non. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. On a vu des sociétés occidentales fournir de l'appareil d'écoute ou de répression pour Kadhafi ou pour Ben Ali, ou même Sisi aujourd'hui. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que on commence à nous miroiter le 5e monde. C'est que le président Zamara Ousseih a بصحته وعنده une vision économique et politique qui peut aller même jusqu'à 2030. Donc, il y a l'opinion publique nationale et internationale. Préparez-vous. Moi, je l'ai dit sur votre chaîne il y a quelques mois, j'ai dit Bouteflika encore vivant, 5e mandat, mais qu'est-ce que je vais. Maintenant, est-ce que la question est-ce que les tenants, les véritables tenants de la clé, malheureusement, on est amené à le dire, hein, la clé politique en Algérie, du moment que
la société ou la population ne s'est pas imposée comme étant un acteur majeur, et l'opposition politique agréée, et non agréée, mais surtout celle qui est agréée, qui est des partis politiques, n'a pas réussi à s'imposer comme étant un acteur politique majeur, pouvant imposer des choix politiques. La clé politique اليوم راهي في يد الجيش. Ça, pensez-vous, الجيش pensez-vous que finalement le pouvoir maintenant de Tmourtnar, il s'est mis d'accord sur la personnalité de Mass Bouteflika pour un 5e mandat? Avant, il y avait peut-être des avis différents, mais maintenant avec la campagne, est-ce qu'on peut dire comme quoi, ça y est, ils ont mis le cap pour Bouteflika et ils sont prêts à le présenter? Non, le régime algérien, il fonctionne comme suit. Bon, c'est ma vision. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais c'est مشكل. Mais là, je pense que le régime, il bénit à les équilibres. Et Bouteflika, c'est quelqu'un qui a su jouer et préserver les équilibres au sein du régime depuis 1999. C'est vrai qu'il a pris quelque part de part du pouvoir en s'attaquant au DRS. Mais il n'a pas pu s'attaquer au DRS, il n'a pas pu mettre le général Toufik à la retraite sans l'appui et l'accord de l'état-major. Donc, même à l'intérieur de l'armée, il y avait des gens qui voulaient se débarrasser du DRS ou ils voulaient se débarrasser de la personne de Toufik. Donc, c'est l'armée qui est la voûte principale de ce régime. Maintenant, à la place du Gaïd Salah ou du chef des régions, ils ont un président même malade, mais qui tient les équilibres à l'intérieur du régime et qui préserve le régime de l'implosion de l'intérieur, qui s'est passé en URSS en 88-89. Donc pourquoi voudrez-vous que Gaïd Salah aille chercher quelqu'un d'autre? Du moment que la population n'est pas dehors, du moment que le climat social est gérable, du moment que vous avez des partis politiques qui participent à toutes les élections, et puis qui font partie des institutions locales et nationales, pourquoi voulez-vous qu'un Gaïd Salah ou quelqu'un d'autre du commandement militaire aille, par exemple, proposer une alternative? Le souci, c'est que Bouteflika, la santé, on ne peut pas miser sur sa santé. Donc, en cas de disparition soudaine du président Bouteflika, là va se poser la question pour l'armée, surtout pour l'armée, parce que moi, me dire que maintenant Haddad ou Saïd, c'est eux le pouvoir réel, c'est pas vrai. Parce qu'à la disparition de la personne d'Abdelaziz Bouteflika, on va tous disparaître un jour. Hein. Le pouvoir va tout de suite revenir à l'armée. Tout de suite. Donc, à ce moment-là, est-ce que l'armée va prendre la bonne décision? C'est-à-dire, malheureusement, ramener quelqu'un qui va faire le consensus, un consensus national, et puis même le consensus des intérêts, il faut le dire, hein, c'est-à-dire la réelle politique, puis qui pourra mettre le pays sur les rails. Rien sur les rails, qui ne va pas faire une révolution. Juste mettre le pays sur les rails et commencer des réformes douces et sérieuses. Là, je pense toute la responsabilité de l'armée, elle est là, parce que l'armée est responsable. C'est elle qui a choisi Bouteflika en 1999, c'est elle qui l'a soutenu, c'est elle qui a organisé sa pérennité. Maintenant, l'état du pays, sur le plan économique et social, il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, si le commandement militaire, à la disparition de Bouteflika, veut jouer la carte de la fuite en avant, ils en seront responsables. Parce que tant que la population sera dehors, c'est eux qui vont l'affronter. Et on n'espère pas arriver à ce genre de situation. شكرا يعطيك الصحة مثلا يحيى مخيبة تنمية تيكو كذا نغمة سجن كودي سي فرنسا بارك الله فيك. داغد مثلا هادو غلاك مثلا خلاف سعيد سي سعيد يعني سي رازيك مثلا يحيى مخيوبة يعني إزمالتي لي تمثل تيكو كلي الانترفيو لونترتيا كي خدمنا لي زانترفونسيون كي خدم ميغال كونتر لي ديسيزيون نحمدو يحيى تمثل كولكيز ما تكسم دي لا بريباراسيون لوبينيون بوبليك في الموندا 5e mandat ياك شيني هضر على c'est une possibilité de plus en plus تقوى le 5e mandat surtout avec la réaction comme c'est un entretien historique, le retour de Bouteflika, le Bouteflika qui exprime sa vision en mode 2030 de la campagne électorale. Salim, moi ça je l'ai dit, ça fait un peu plus d'un an sur la chaîne Maghribia.
J'ai dit que le pouvoir, ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, les décideurs, la coalition présidentielle, moi, à mon avis, je l'ai déjà dit, je pense que nous irons vers un autre mandat, un 5e mandat, que ce soit avec Abdelaziz Bouteflika ou avec quelqu'un d'autre. Mais ce sera toujours le mandat de ce régime, de ce nizam-là. Donc, moi, je vais revenir sur ce qu'il a dit dans l'entretien qu'il a accordé à Oxford Business. Là, tout à l'heure, j'ai parlé des contradictions. C'est bien beau de l'entendre dire que il a abordé les contours de la nouvelle stratégie économique du pays, dont il a parlé de l'urgence de diversification économique, l'urgence de créer un cadre juridique stable pour l'investissement privé. Il a parlé aussi de moraliser le climat des affaires, inspirer la confiance parmi les investisseurs privés locaux et étrangers, renforcement du rôle du secteur privé dans l'économie nationale. Tous ces propos, pour moi, ils sont justes, ils sont valables. On ne cherche que ça, on ne veut que ça. Mais la contradiction, regardez, où est-ce qu'elle est la contradiction? La question qui reste posée, pourquoi ce même pouvoir, alors, pourquoi s'acharne-t-il contre le groupe Sovital, par exemple? Donc là, il y a une grande contradiction. N'y a-t-il pas là un mensonge, encore, un mensonge et volonté de clientaliser? Il est là le danger. Ils sont en train de clientaliser le secteur économique privé, c'est-à-dire l'ouverture, l'ouvrir uniquement à ceux qui soutiennent ce même pouvoir. Ce qui nous ramène à dire que la crise algérienne elle est bel et bien politique avant d'être économique. Donc, c'est en quelque sorte le politique, oui, ils sont en train de montrer une très belle image de ce pouvoir, de cette économie algérienne, de ce pouvoir en place pour l'opinion internationale. Pourquoi? Oui, ده محقر سحقر الشعب سحقر كبرنا سحقر الشعب les médias etc. Pourquoi ne s'adresse-t-il pas aux Algériens directement pour dire tout ça? جوستومون اسادي كاستي على بالك سقسا رانك مثلا ان قوس ثلاثه مثلا ما حز بويش وكذا ما غناس الساتيتيك لانكو دي سيف قايده سي محل زوج فلاك السلام عليكم ولي تبع المغاربيه زول غنقران نفيونيش الحرمه مثلا محرز يعني ما بوتفليقه بارامون يخمن انترتيان لي جورنو بوتفليقه ليفر سا بونسي بوتفليقه ديفون سون بيلان بوتفليقه سيكسبريم dans une revue بوتفليقه sort de son silence تيغا وكليس لي غران تيتر غارميس نصبح حقي دي ثمورتنا دون انترتيان ونزرارا كي تيخدم ونزرار مي تيخدم ونزرارا اندا تيخدم اشد هذا ذي لا كومبانيين هذه اللي تيتلاقي مقارنه غارميسين بارابور à l'entretien entre parenthèses historiques comme كيدنا نون. Encore une deuxième fois, Salim, merci pour l'invitation. L'entretien, il y a quand même le chef de l'État pour Oxford Business Group. Et il a cassé un peu un silence radieux, le chef de l'État, depuis quelques années. On sait pertinemment que le chef de l'État ne s'est pas adressé au peuple depuis quelques années, où il n'a pas donné, depuis l'entretien qu'il a donné au journal Le Monde français, il n'a pas donné des entretiens, mais des interviews. L'apparition d'Agnès, elle n'est pas habituelle, c'est-à-dire ça fait pratiquement longtemps qu'on voit que quelques petites photos, quelques petites séquences, c'est-à-dire la télévision algérienne. Certainement, cet entretien, il a peut-être poussé les journalistes, les journaux à se poser des questions sur, d'abord, comme tu viens de le dire, Chini Salim, sur la nature de l'entretien, le contenu, et sur aussi l'arrière-pensée de l'entretien.
globalement, Salim, c'est un entretien qui n'est pas vraiment, qui n'est pas fameux. C'est-à-dire, il n'a pas livré grand-chose parce que ce qu'il a dit sur les questions économiques à Oxford Business Group, c'est des déclarations qu'on a tout le temps entendues, que ce soit de la bouche des ex-premiers ministres qu'il a nommé lui-même en parlant de son programme, et un ordre de différents ministres. Il n'a pas dit grand-chose, c'est-à-dire sur le plan politique. Il a expliqué quelques axes jusqu'à 2020-2030 concernant un peu le climat des affaires, concernant le développement économique, la question de la mise en place, bien sûr, d'un climat favorable pour les investisseurs privés algériens ou étrangers, sur la diversification économique. Ce n'est pas quelque chose de grand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une livraison d'une pensée politique profonde. Peut-être il y a des appels. Par contre, des appels soit c'est-à-dire à des investisseurs algériens, c'est-à-dire les hommes d'affaires algériens, les lobbies qui détiennent un petit peu le monde des affaires algériens, c'est possible aussi. C'est un appel aux investisseurs étrangers qui aussi exercent une certaine pression sur l'Algérie, beaucoup plus les investisseurs américains. Par contre, excusez-moi, en lisant l'entretien, quelques éléments de l'entretien, d'abord, c'est la substance, c'est-à-dire de la déclaration en elle-même, c'est-à-dire les déclarations économiques, elle rentre en conflit, en contradiction avec le dernier, c'est-à-dire le dernier écrit envoyé par le secrétaire général de la présidence concernant la tripartite signée par Ouyahia et Sidi Saïd et Ali Haddad. C'est-à-dire que quand on regarde l'entretien, c'est une confirmation réelle par rapport à la tripartite qui a été remise en cause déjà à la base par la présidence la dernière fois. C'est la première contradiction. La deuxième contradiction qui existe dans l'entretien, c'est qu'on ne peut pas projeter à 2030 du moment qu'aujourd'hui, ce qui a peut-être participé à le maintien de l'économie nationale, c'est la planche à billets. La planche à billets, qui a été dit la dernière fois par le Premier ministre Hamdou Yahya, il est que c'est une démarche qui va peut-être avoir une durée du temps de 5 ans. C'est-à-dire, après 5 ans, si on ne met pas en place des stratégies économiques non identifiées au préalable, certainement ils vont refaire encore une deuxième fois appel à la planche à billets. C'est-à-dire, voilà les contradictions existent sur les visions économiques. جوستومون مثلا ما حسبوش سمحي كان الكد على لونترتيان قادره اشي ثوره قالنا نلحوا ارتفعنا قال 2019 قريبا في شحال سنين وسنين ودي هذيراره ثوره ما الى صحيح خمن نونترتيان كي فتره فيها نيشي مي يختار الوقت هكي اسك سي انوسام يعني يغلد كان الوقت هكي اسك سي بلانيفي الوقت هكي سي اسكيزون قارون سنيا سن يمد خمن الانترفيو ثوره كذا الوقت هكي. Certainement, j'en suis sûr et certain qu'au niveau de la présidence, il y a des spécialistes en communication. Bien évidemment, ils ont choisi le moment opportun. Ils ont choisi un moment pour des objectifs qu'ils ont tracés au préalable. Ça, c'est clair. Je ne pense pas que la présidence elle va pas étudier le temps et même l'organe, la revue ANI qui est très connue dans le domaine des affaires économiques. Bien sûr, j'ai écouté sur une chaîne de télévision, c'est-à-dire un des responsables de la revue, en disant effectivement que le moment il est opportun dans le sens d'expliquer un petit peu aux investisseurs étrangers qu'il y a une volonté, comme quoi il y a une volonté politique assez importante pour justement clarifier certaines questions liées au climat d'affaires. Parce que le climat d'affaires en Algérie, Salim, il est très ambigu. Il y a la remise en cause des décisions à chaque fois qu'il y a une crise interne ou externe. Donc c'est pour cette raison, bien évidemment, peut-être à mon avis, c'est le seul objectif, c'est satisfaire satisfaire c'est-à-dire les hommes d'affaires, les investisseurs étrangers, beaucoup plus les Américains. هذا مثلا بوش هذا لا كومونسي سا كومباني الكترال اسكي فتح ترى الحمله الانتخابيه نسوا ولا كوكلي
Non, il y a trop difficile de le dire. Trop difficile de le dire parce qu'il y a des contradictions même sur le plan de discours politique. Lorsqu'on prend en lien, plusieurs fois, Salim, à chaque fois que j'interviens, ma boussole, personnellement, ma boussole par rapport au climat politique, c'est le FLN. C'est-à-dire le discours du FLN, il est très important à prendre en considération pour identifier les jeux politiques et les enjeux politiques. Bon, pour le moment, les déclarations d'Abbas, elles contiennent justement les deux scénarios, c'est-à-dire un scénario d'un 5e mandat ou bien un scénario c'est-à-dire d'un candidat, bien sûr, de consensus qui va être représenté peut-être par l'armée. Bon, les deux choses, elles sont là. Il faut garder toujours quelques indices que la dernière fois, lorsque Constantini a dit que j'ai rencontré le président, et le président il m'a dit que j'ai une volonté de se présenter au 5e mandat, la présidence elle a démenti. Donc nous sommes dans un double scénario qui est véhiculé par des discours, par des différents discours, en disant qu'il y a une volonté de la part du chef de l'État pour aller au 5e mandat. Peut-être de l'autre côté, il y a des gens qui préparent effectivement un autre candidat. Mais le Canada, de mon considération, l'histoire politique algérienne contemporaine, on comprend qu'il y a trois éléments qui déterminent un petit peu ce qu'on appelle la nature du candidat. Nous avons l'armée, c'est clair, l'armée il a un mot à dire. Nous avons les capitales extérieures, c'est-à-dire elle joue un rôle très important, et la venue de Chakib Khalil, il est dans ce sens. Chakib Khalil, certainement, et j'en suis sûr et certain, qu'il est soutenu par une capitale étrangère qui se porte candidat. Le troisième élément, c'est, bien sûr, on est un peu loin de ce scénario, c'est le travail, bien sûr, de la société civile, la mobilisation interne, les partis politiques. On est très très loin de ce troisième élément. Donc, pour le moment, si je peux te le dire d'une façon très claire, que tout va être déterminé par l'armée et par les capitales extérieures مس بوجنا يقم كانوا كودي هذو غالا مثلا خلاف سادسي خلاف هذه الوقت كي عندنا نهضر في لونتروتيان كي تفون داك دي رابور تيكو بانينا كي دي زورغانيزاسيون نون غوفرنمونتال يعني انترناسيونال كي هضرنا تكن داك دي كلاسمون الجيري يعني اون جينيرال يا تيكا تسد بارمي لي ديرنيير هضراني سي جوست هاد نيل زيرال في بارتي دي بارمي لي داني بيي دي الموند اندزم تاعش هذاك نيلاق لحال اون اكزيجيراسيون كمام l'Algérie a quand même il y a une différence démocratique maintenant. J'ai déjà répondu à cette question au départ, et ce n'est pas la première fois que l'Algérie se retrouve mal placée, mal classée, dernier rang d'une organisation internationale. Je pense qu'effectivement, il y a un peu d'exagération, certes, mais il y a une réalité. Tout à l'heure, j'ai dit que مازال يعني لان الا الصنف نخدم نكمل النغ يتصور يستوشين 1 مليون نغ قل 2 مليون. Donc ça veut dire que je me pose la question, comment peut-on vivre avec 1 مليون يعني الواحد المعيشه يغلى يتلم تمرضنا. Je reviens à la déclaration de Bouteflika. Moi, j'insiste et je dis que le pouvoir, que ce soit avec Abdelaziz Bouteflika ou avec un autre candidat, ça veut dire ils sont prêts, ils sont prêts. 2019 n'est pas très loin, il avance à grands pas. Eux, ils sont prêts, que ce soit pour un 5e mandat, comme ils ont l'habitude de faire, que ce soit pour Bouteflika ou bien avec un candidat de consensus, mais qui va toujours être issu de ce NIDA et qui va représenter Masalih al-Nidamayi, et ce sera pour moi dans la continuité. Et le grand absent que je constate, le grand absent aujourd'hui, alors que 2019 approche à grands pas, comme je viens de le dire, le grand absent, c'est notre opposition. Où est-elle, cette opposition? Et qu'est-ce qu'elle attend? Pour se réunir, pour échanger, pour faire une véritable politique?
Parce que qu'on le veuille ou non, la coalition présidentielle, elle est composée de pas mal de partis politiques. Il y a l'armée, il y a les organisations de masse, les syndicats, l'UJTA, etc. Et ils font leur politique. Ils font leur politique. Alors, qu'attend-elle cette opposition? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'unir sur un véritable programme, une véritable proposition que le peuple algérien certainement va accueillir à bras ouverts si elle vient, si le peuple, si la jeunesse algérienne, si la nouvelle génération d'Algérie, si on voit que cette opposition est unie, propose quelque chose de solide pour 2019, je pense qu'on aura la chance d'opérer un changement radical dans ce pouvoir, dans ce pays. justement c'est مثلا سعيد justement تقرضاني si les conditionnels هضره ترى les moyens la situation اللي تمرتنا يمكن ولا قد شكل les partis d'opposition هضره il est aussi رمدي تمثال تاقي هضره il y a une chance il y a un espoir دي تمثال تاقي انا ولي كفرناقي ادقد شنافوز كفوز باش داوين une alternative enfin une alternance فين ناشي تكاكو دافو. Cartouche. C'est un appel que je lance à toute l'opposition algérienne. C'est la dernière cartouche. 2019, les élections, comme ils ont l'habitude de faire, et l'idéal, c'est que cette opposition-là, elle doit trouver un consensus elle-même, un consensus démocratique. Elle-même, elle doit s'unir sur des principes démocratiques pour un État de droit et présenter un seul candidat. Ça, c'est une option. L'autre option, il faudrait qu'elle vienne aussi, sinon, si cette opposition n'arrive pas à s'entendre, à s'unir, à aller ensemble en 2019, donc dans ce cas-là, c'est un appel que je lance au peuple algérien, à la jeunesse algérienne, à la nouvelle génération de s'organiser, de créer les conditions d'un large rassemblement. Pourquoi pas? Nous avons le 5 juillet. Le 5 juillet qui n'est pas très loin, qui va arriver. Je suis en train de réfléchir. Je pense, une proposition مبادرة سياسية لهذه الأجيال للشباب الجزائرية وللشعب الجزائري parce qu'il y en a marre d'attendre jusqu'à la dernière minute alors que le pouvoir en place avec sa coalition présidentielle s'est déjà préparé, il est en train de tout faire pour se pérenniser. Donc il est temps aujourd'hui que le mujtama al-madani, que الشبيبة الجزائرية, que le mouvement associatif, que cette nouvelle génération-là, il est temps d'agir, d'aller vers une véritable révolution politique. تنميتك مثلا خلاف سعيد يعطيك الصحة وكذا ما غنساتي كنا كوديسي فرنسا دوغا مثلا ما حسبوش سي ما حسب دقيقة كان يعطي قيمنا بالك قل كتشيني نهضر في لا سوسيتي سيفيل بالك سي التروازيام اوبسيون باش بور شوازير سلوات يهضر ديك مثلا خلاف سعيد كتشيني يمكن لا سوسيتي سيفيل كي يعقد شي سورتو لي بارتي دوبوزيسيون كي دي الوقت كي عندها بوتيت الوقت كريتيك اللي تمرتنا. Bien sûr, la société civile et les partis politiques d'opposition, bien sûr, ils vivent une double crise, une crise interne et une crise externe. La crise externe, comme je l'ai tout le temps dit, elle est liée directement à un harcèlement judiciaire, à un harcèlement policier, à un contrôle, à une lutte de déstabilisation, à des tentatives d'infiltration. Ça, c'est tout à fait très, très connu. Donc, ce qui fait que malheureusement, la société civile et les partis politiques, ils sont fragiles. Ils sont fragilisés, mais ils peuvent jouer un rôle très important. D'abord, ils ont peut-être l'intelligence à jouer pour organiser et accompagner les luttes syndicales et les luttes associatives pour un véritable aboutissement.
Et les partis politiques aussi, aujourd'hui, ils peuvent, même si les expériences du passé n'ont pas donné de service, mais aujourd'hui, il y a un objectif assez important qui est l'alternative démocratique. J'en suis sûr et certain, qui peuvent proposer un candidat de consensus de l'opposition et de la société civile pour la soutenir et pour mettre en place un projet de société. Je pense qu'aujourd'hui, même si les partis politiques et les mouvements associatifs sont très fragiles, ils sont fragilisés, mais un travail de mobilisation, il peut se faire au lieu d'attendre avril 2019. Et ils peuvent, à partir d'aujourd'hui, accélérer un petit peu les rencontres de débat pour, bien sûr, aller vers une alternative démocratique. يعطيك الصحة مثلا مالك حرز بوش تنمير ديمقراط وكذا مغنز الساتي تقنا نكودي سيف جاي تنمير ديمقراطيك تشينية أنا شكراطا سيد مثلا ديش من الساقيق مثلا خلاف سعيد إذا مغنز الساتي تقنا دي فرنسا مثلا يحيى مخيوبا إقنا نكودي سي فرنسا دا نشتو غارك مثلا داود عزوك دا مغنز الساتي إقنا نكودي إيدي لأنه كودي مثلا يحيى مخيب بس محتيم إقنا نكودي دا مغنز إقنا نكودي سي فرنسا أكن شكرا كنوت مثلا سماتيك نظن إميت كما تمزوت قيم دوك إذا ناغا كن شكراطاس قيمنا نربي والسلام عليكم.